ভবেশদা, আপনার ভিডিওটা অফ করে দেন। জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। राधा स्वामी नाम जुदावे, सुई तरे कले कलेश सब नाशो, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार। बहुर न जग में जन्म, राधा स्वामी गाय करो, जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैसख शाम अनुभूति, आत्मा निज कल्याण। और न कोई रख सके, ओ भाई गुप्त रूप जहाँ धारिया। राधे स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पावे। कहा कोई भी साथ, और बंदे की राधा। दिल पर ताप जीव बहु जागे, बार बार करो करो नाम। सदगुरु पद धाम नाम, आदि अनादि सुपति नाम। सर्व सर्व छोड़ निज धाम, आई नाम लगाए। अब से जीवन लिया चढ़ाए, शब्द दिड़ाया सूरत बताए। धर्म धर्म से लिया बसाए, कोटि कोटि करु वंदना। अरब खरब दंडो, राधा स्वामी मिल गए। फूला भौतिक को, भक्ति सबसे नरे। वेद पते बनता ही विचारी, सत्य पुरुष चौथे पदवास। संतन का सदा विनाश, शोभर दर्शाय गुरु पूरे। दीन बची जह अचरज तूरे, आगे अलख पुरुष दरबार। देखा जाए सुनत सितारा, ईश्वर भगवान को एक न्यारा। अंत सुरत कोई करत बिहारा, कहाँ से दर से अटल अटारी।
अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करु वंदे की राधा स्वामी आगे किंकर ताप जिय बहुतागे पार करु कर नाम सदगुरु पद्म धाम सतनाम करु वंदे की राधा स्वामी आगे कारोबार करो जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देवन तो परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पिता मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाओ सदमनवारु चरण पान क्या मुखले मही गान हरे करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी नित करो तुम सेवा अचल भक्ति मही देव प्रभु दीन अधीन अनाथम हाथ गहात मुआन करो अब राखो तो साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब किसी अवध हार में प्रभु राखो मेरी लाजो तुम द्वारे अब मैं परा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिनो और न दूसरा अब करो दया पर तपो तुम दारे ते विलंब क्यों दया करो मेरे साया देवो प्रेम विराट दुख सुख कुछ देते नहीं तूने सब उत्पाद दया करो मेरे साथ देवो प्रेम विराट दुख सुख कुछ में तुमसे सबों पास बार बार करो जोड़ कर अभिनय करो पुकार साधु संग मोहि देवन तो परम गुरु दातार साधु संग मोहि देवन तो परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं दक्षं चेन स्वासनं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः भावनं जङ्गमं दत्तं तेन सनातनं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः विद्युतेन परित्यक्तं तैलक्तं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागुरुधीकं तत्तं नागुरुधीकं तपः तत्ज्ञानफलं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्दात् जगन्नाथ भक्त गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराजुराविष्ट गुरु परम दैवतं गुरु परम सर्व नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमुक्ति तन्दादितं गगन सदृशं तत्सम स्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা দাসনে জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, তার রে কদমে বল জীবের ওপর ধর্ম ধর্ম ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে রয়ে নয়ন সদা কাশে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, ছাড়ো রে মন কপটা তোরে, বদনে বল হরি হরি, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল হরি, হরি বল হরি, হরি বল হরি বল, হরি হরি বল। হরি নাম পরম বন্ধু, জীবের মূল ধর্ম আসল ধর্ম। সাধনে জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে, তারো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা রাধা বল রাধা বল, রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল, রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল, রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লয়ে নয়ন সদা ভাসুরে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ গোবিন্দ রে।
আজ সৎসঙ্গ বিহার নবদ্বীপের প্রাতঃকালের যে মানে প্রভাতী সৎসঙ্গ যে অনুষ্ঠিত হয়, তার আজ ৭৫তম দিন। সেই ৭৫তম দিনেতে আজকে সৎসঙ্গের আয়োজন যিনি করেছেন, তিনি হচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভবেশচন্দ্র বসাকদা। পারিবারিক মঙ্গল কামনাতে তিনি সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। তৎসহ বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনায় আমরা পরমপিতা রাসূল চরণে ভবেশ দার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই এবং বিশ্ববাসীর প্রত্যেকটা প্রাণের উদ্দেশ্যে আমরা এখন তাদের সুস্থতা এবং মঙ্গল প্রার্থনায়, সার্বিক মঙ্গল প্রার্থনায় এখন কিছুক্ষণ নাম জপ করব। নামের সময় হলো। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে।
পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় শ্রী হারুনারায়ণ ধর্দার, চুচুড়া হুগলির থেকে। তাকে বাণী পাঠ করার জন্য অনুরোধ করছি। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করা হচ্ছে। হেগে মরার চেয়ে হেঁটে মরা ভালো, যে বলায় কম কাজে বেশি সেই প্রথম শ্রেণীর কর্মী, আর যে যেমন বলে তেমনি তেমনি করে সে মধ্যম শ্রেণীর কর্মী, যে বলে বেশি কাজে কম সে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী, আর যার বলতেও আলস্য করতেও আলস্য সেই অধম। দৌড়ে যাও কিন্তু হাঁপিয়ে যেও না, আর হোঁচট খেয়ে যাতে না পড়ো দৃষ্টি রেখো। যে কার্যে তোমার বিরক্তি ও ক্রোধ আসছে নিশ্চয় যেন তা পণ্ড হওয়ার মুখে। কার্য সাধনের সময় তা হতে যে বিপদ আসবে তার জন্য রাজি থাকো। বিরক্ত বা অধীর হয় না, সফলতা তোমার দাসী হবে। চেষ্টা করো, দুঃখ করো না, কাতর হয় না, সফলতা আসবেই। কার্যকুশলের চিহ্ন দুঃখের প্রলাপ নহে। উত্তেজিত মস্তিষ্ক ও বৃথা আড়ম্বরযুক্ত চিন্তা দুইটি অসিদ্ধির লক্ষণ। বিপদকে ফাঁকি দিয়ে ও পরাস্ত করে সফলতা লক্ষ্যে লাভ করো। বিপদ যেন তোমায় সফলতা থেকে বঞ্চিত না করে। শোক কিংবা দুঃখ যদি তোমার গতিরোধ না করে তবে তুমি নিশ্চয় গন্তব্যে পৌঁছবে, সন্দেহ নাই। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে শ্রী সুমন দত্ত ভাই, নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ বাণীপাঠ। ইষ্টপ্রাণতা যদি অন্যের প্রশংসা সাপেক্ষ হইয়া ইষ্ট ও অনুরক্তের মাঝখানে দাঁড়ায়, আর তদনুযায়ী যদি অনুরক্তের চলনা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে সে চলনা যার সাপেক্ষ হইয়া চলিতেছে সেই দিকে। বাণী সংখ্যা 17। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় ভবেশ চন্দ্র বসাকদা, নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। তোমার চিন্তা, চলন, কর্ম যেমনতর আহার্য তদানুপাতিক হওয়া উচিত। বেশি হলেই প্রকৃতি তাকে নানান কায়দায় বের করে দিতে চাইবে। ওইটি রোগ, যার হেতু খাদ্য বেশি হওয়ার থেকে বরং একটু কম হলেও ক্ষতি নেই। কথাই বলে উনো ভাতে দুনো বোল। আবার বেশি কম হলেও শরীর সহজ পটু হতে পারে না। আর এইটি হচ্ছে খাদ্যের অপ্রাচুর্য। এই অপ্রাচুর্য হেতু শরীর ক্রমশই দুর্বল হবে, নিরোধ ক্ষমতা হারাবে ও রুগ্ন হতে থাকবে। তাই বিধিসম্মত বিধি খাদ্যের প্রয়োজন সবারই। চিন্তা, চলন ও কর্মানুপাতিক আহার শুদ্ধ শতশুদ্ধি। জয় গুরু। বাণী সংখ্যা 71। জয় গুরু। এখন নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে শ্রীমতী সুস্মিতা ঘোষ মা। সুস্মিতা মা, আপনি কি আছেন? জয় গুরু, আমি পড়ে দেবো? পড়ে দেন, পড়ে দেন, পড়ে দেন। আচ্ছা। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ।
সেবাই লক্ষ্মী। লক্ষ্মী মানে স্ত্রী, আর এই স্ত্রী কথাটি আসিয়াছে সেবা করা হইতে। তুমি যথোপযুক্তভাবে তোমার সংসার ও সংসারের পারিপার্শ্বিকের যেখানে যতটা সম্ভব বাক্য ব্যবহার সহানুভূতি সাহায্য দ্বারা অন্যের অবিরতভাবে মঙ্গল করিতে চেষ্টা করিও। তোমার লক্ষ্মী আখ্যা খ্যাতিমণ্ডিত হইবে দেখিও। বাণী সংখ্যা 65। জয়গুরু। জয়গুরু। জয় গুরু। আমরা এতক্ষণ ধরে বাণী পাঠ শুনলাম। প্রত্যেকে যারা বাণী পাঠ করলেন খুব সুন্দরভাবে বাণী পাঠ করলেন এবং করে প্রত্যেকটা বাণী খুব সুন্দর সুন্দর বাণী এবং খুব সুন্দরভাবে বাণী পাঠ করা হলো। এখন আমরা সঙ্গীতাঞ্জলিতে যাব। তার আগে আমরা আগে ঠাকুর প্রণাম করে নিয়ে তারপর সঙ্গীতাঞ্জলি শুরু করব। জয় গুরু। আজকে এই প্রভাতী সৎসঙ্গের প্রথম ভক্তিগীতি যিনি পরিবেশন করবেন, লামডিং আসাম থেকে শ্রদ্ধেয়া নিবেদিতা বড়ুয়া মা। আমি তাকে অনুরোধ করছি প্রথম ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। জয়গুরু দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। অনলাইনে উপস্থিত সকল দাদা মাদেরকে আমার আন্তরিক আনন্দিত জয়গুরু জানাই। আমি আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার লেখা এবং গোবিন্দ দাদার সুরারোপিত একটি গান গাইবার চেষ্টা করছি। অশেষ তোমার করুণা,
জয় গুরু মা। জয় গুরু। আমরা এতক্ষণ ধরে একটা খুব সুন্দর ভাবমুখী সঙ্গীত শুনলাম। মা আমাদেরকে এত সুন্দর একটা সঙ্গীত শোনালেন, যা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর এবং আমাদের সকলেরই খুব একটা প্রিয় সঙ্গীত। পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী অবিন দাদার এক রচিত এক সঙ্গীত। আমি পরমপিতার আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ, সুস্থ এবং মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন। জয় গুরু। জয় গুরু। পরবর্তী যিনি ভক্তিগীতি পরিবেশন করবেন, আমি তাকে আহ্বান জানাবো। শ্রী কৌস্তব নাগ চৌধুরী দা, ধর্মনগর, ত্রিপুরা থেকে, আমাদের সকলের একজন প্রিয় মানুষ। তাকে অনুরোধ করছি পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। উপস্থিত সবাইকে আমার জয় গুরু। এরা আনন্দিত জয় গুরু। আজকের এই প্রাতঃকালীন সৎসঙ্গে আমি আবারও যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি, এজন্য প্রথমেই আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আর এই সুন্দর প্রভাতে শ্রী শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে আপনাদের সবার মঙ্গল প্রার্থনা করে আমি আমার এই ভজন নিবেদন করি। सावरिया गिरी धारी रे, सावरिया गिरी धारी रे, सावरिया गिरी धारी। तुम बिना मोरी कौन खबर ले, सावरिया गिरी धारी। सावरिया गिरी धारी रे, सावरिया गिरी धारी रे, सावरिया गिरी धारी। तुम बिना मोरे कौन खबर ले, सावरिया गिरी धारी।
भरी सभा में द्रौपदी ठारी, राखो लाज हमारी। भरी सभा में द्रौपदी ठारी, राखो लाज हमारी। राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी। सावरिया गिरिधारी, राखो लाज हमारी। सावरिया गिरिधारी, तुम बिना मोरी कौन खबर ले। सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी। मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरिधर नागड़, चरण कमल बलिहारी। मीरा के प्रभु मीरा के প্রস্তুতটা শোনা যাচ্ছে না। चरण कमल बलिहारी। हेलो, শোনা যাচ্ছে এবারে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে এখন। मीरा के प्रभु गिरिधर नागड़, चरण कमल बलिहारी। चरण कमल बलिहारी रे, सावरिया गिरिधारी। तुम बिना मोरी कौन खबर ले। सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी रे। सावरिया गिरिधारी रे, सावरिया गिरिधारी। तुम बिना मोरे कौन खबर ले। सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी।
सावरिया गिरिधारी। জয় গুরু। আর ক্ষমা প্রার্থী যদি মাঝখানে ইন্টারনেট জয় গুরু। কানেকশনের জন্য শোনা গিয়ে না থাকে, এজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। হ্যাঁ, জয় গুরু। শোনা গেছে, পুরোটাই শোনা গেছে, অসুবিধা কিছু হয়নি। একবার মাঝখানে তো মনে হয় কোনো কারণে হয়তো কেটে গেছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্য, তারপর ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। খুব সুন্দর সঙ্গীত আমরা শুনলাম কৌস্তবদার কাছ থেকে। উনি প্রতিবারের মতনই এত সুন্দরভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন, প্রত্যেককে ভাবমুখর করে তোলেন এবং প্রত্যেকের মধ্যে এই ঈশ্বর ভাবের উদ্বোধন ঘটান তিনি। তার এই সঙ্গীতের মধ্যে যে আমরা প্রতিবারে এইটা অনুভব করতে পারি। পরমপিতার আতুল চরণে আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা জানাই কৌস্তবদার জন্য, তিনি যেন অনেক বড় মানুষ হন এবং ঠাকুরকে নিয়ে সারা জীবন থাকতে পারেন। তার সহ তার সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন আমি পরম দয়ালের আতুল চরণে প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। এখন আমরা আরো পরপর দুটি ভক্তিগীতি শুনবো। এখন ভক্তিগীতি পরিবেশন করবেন শ্রীমতী সম্বিতা বিশ্বাস মা, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে। জয় গুরু। তাকে অনুরোধ করছি পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। অনলাইনে উপস্থিত প্রত্যেককে আমার আনন্দিত জয় গুরু। प्रभु मेरे अवगुण चेतना भरो, समदर नाम तिहारो, समदर नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। प्रभु मेरे अवगुण चेतना भरो, प्रभु मेरे अवगुण चेतना भरो। एक लोहा जाने राखत, एक घर बधी करो। एक लोहा जाने राखत, एक घर बधी करो। गुण गगन दर्शन के जानत, गुण गगन दर्शन के जानत, कंचन करत करो। प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो। एक नदिया एक नाथ भगत, मैलोनी भरो। एक नदिया एक नाथ भगत, मैलोनी भरो। जब मिले दोनों एक बरन गया, सुन शरीर नाम करो। एक माया एक प्रभागत, शोरे श्याम जगरो। एक माया एक प्रभागत, ब्रह्म
एक माया एक ब्रह्म कहावत, सुर श्याम झगड़ो भगति बन मोहे उतारो, भगति बन मोहे उतारो, नत प्राण जात करो, प्रभु मेरे आवागुण चेतना धरो, समर सिंह नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु मेरे आवागुण चेतना धरो, प्रभु मेरे आवागुण, प्रभु मेरे आवागुण, प्रभु मेरे आवागुण चेतना धरो। অসাধারণ সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আমাদের সম্বিতা মা। আমরা মুগ্ধ হলাম, তৃপ্ত হলাম তার এই সঙ্গীতেতে। সকালে এই প্রথম তিনটি যে সঙ্গীত আমরা শুনলাম, এত সুন্দরভাবে তারা পরিবেশন করলেন, প্রত্যেকের মধ্যে ঐশ্বরিক ভাব নেমে এলো। পরমপিতার আতুল চরণে আমি সম্বিতা মায়ের সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন তৎসহ তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকের সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। এখন একটি ছড়ার গান শুনবো, তারপরে আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গতে আসবো। ছড়া গান পরিবেশন করবে আমাদের সকলেরই প্রিয় ময়ূক বিশ্বাস ভাই, নাজিরপুর নদিয়ার থেকে। তাকে অনুরোধ করছি ছড়া গান পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ভাই, শোনা যাচ্ছে, খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে। অনলাইনে উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে সৃষ্টি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ছড়ার গান পরিবেশন করছি। বিষয় ইষ্টভৃতি। রাতে ঘুমিয়ে যখন উঠিস, আরাধনা করে তখন ইষ্টভৃতি অর্ঘ্য দিয়ে করিস যজ্ঞ সংসাধন। রাতে ঘুমিয়ে যখন উঠিস, আরাধনা করে তখন ইষ্টভৃতি অর্ঘ্য দিয়ে করিস যজ্ঞ সংসাধন। রাতে ঘুমিয়ে যখন উঠিস, আরাধনা করে তখন গুরুর ভিক্ষা আগে দিও, ইষ্টভৃতি যারে কয়, হৃদয় ভরা ভগবান যেমন জাগে তেমনি জয়। গুরুর ভিক্ষা আগে দিও, ইষ্টভৃতি যারে কয়, হৃদয় ভরা ভগবান যেমন জাগে তেমনি জয়। ইষ্টভৃতি জোগাড় করে নিত্য করিস নিবেদন, শক্তি পাবি মুক্ত হবি একেই বলে ধর্মায়ণ। ইষ্টভৃতি জোগাড় করে নিত্য করিস নিবেদন, শক্তি পাবি মুক্ত হবি একেই বলে ধর্মায়ণ। রাতে ঘুমিয়ে যখন উঠিস, আরাধনা করে তখন দেবতা ইষ্ট শ্রেয়জনে অপ্রত্যাশী অবদান, প্রার্থনাকে সতেজ করে স্মৃতি দীপ্ত করে প্রাণ।
দেবতা ইষ্ট প্রিয়জনে অপ্রত্যাশী অবদান প্রার্থনাকে সতেজ করে প্রীতি দীপ্ত করে প্রাণ জীবন যজ্ঞের প্রথম অর্ঘ্য কৃষ্ণ ভীতি ঠিক জানিস আস্ফলিত অনুগত্যে উছল প্রাণে নিত্য স্বাধীন জীবন যজ্ঞের প্রথম অর্ঘ্য কৃষ্ণ ভীতি ঠিক জানিস আস্ফলিত অনুগত্যে উছল প্রাণে নিত্য স্বাধীন ইষ্টার ঘটা আগে দেবী পিতা মাতার ভরণ পোষণ করে পারে করবি কিন্তু পরিবারের পরিপালন ইষ্টার ঘটা আগে দেবী পিতা মাতার ভরণ পোষণ করে পারে করবি কিন্তু পরিবারের পরিপালন রাতে তুমি যখন উঠিস আরাধনা করে তখন যতই আসুক আপদ বিপদ যেমনই হোক প্রাণ ইষ্ট ভীতি আনে আনে সবার পরিত্রাণ যতই আসুক আপদ বিপদ যেমনই হোক প্রাণ ইষ্ট ভীতি আনে আনে সবার পরিত্রাণ অপ্রত্যাশী ইষ্ট ভীতি জীবন যোগ্য উদযাপনে ইষ্টে করে অর্ঘদান দীপ্তি ফুটে ওঠে প্রাণে অপ্রত্যাশী ইষ্ট ভীতি জীবন যোগ্য উদযাপনে ইষ্টে করে অর্ঘদান দীপ্তি ফুটে ওঠে প্রাণে ইষ্টে চেতন ব্যক্তিত্বটা মন্ত্রে চেতন মন ইষ্টভীতে দীক্ষা চেতন সেবায় চেতন মন ইষ্টে চেতন ব্যক্তিত্বটা মন্ত্রে চেতন মন ইষ্টভীতে দীক্ষা চেতন সেবায় চেতন মন রাতে ঘুমিয়ে যখন উঠিস আরাধনা করে তখন ইষ্টভীতি অর্ঘ্য দিয়ে করিস যোগ্য সংসাধন রাতে ঘুমিয়ে যখন উঠিস আরাধনা করে তখন রাতে ঘুমিয়ে যখন উঠিস আরাধনা করে তখন রাতে ঘুমিয়ে যখন উঠিস আরাধনা করে তখন জয় গুরু জয় গুরু ভাই, খুব সুন্দর ছড়া গান পরিবেশন করলো আমাদের ময়ূর ভাই। অসাধারণ একটি ছড়া গান পরিবেশন করলো ইষ্টভীতি, যা আমাদের সবসময় মূল। আমি পরমপিতা রাতুল চরণে ময়ূর ভাইয়ের সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন প্রার্থনা জানাই। সে অনেক বড় হোক, তার এই ভক্তিগীতি, তার এই সমস্ত রকম যে ভক্তি ঢেলে সে যে রকম পরিবেশন করে, প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়েতে এই বয়সেতে সে ভক্তিভাবে সঞ্চার করার জন্য যথেষ্ট যোগ্য। পরমপিতার রাতুল চরণে আমি আবারও তার তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। ভালো থেকো ভাই। জয় গুরু জয় গুরু, জয় গুরু। এখন আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন ত্রিপুরা আগরতলা থেকে সহপ্রতিনিধিক প্রিয় মানুষ একজন, জওহরলাল দেবনাথ দা। আমি তাকে অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করার জন্য। তিনি 6:30 পর্যন্ত ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন। জওহরলাল দা, আপনি ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করুন। শোনা যাচ্ছে? দাদা শোনা যাচ্ছে? কতক্ষণ কতক্ষণ বলবো? টাইম কতক্ষণ দাদা? আরে আপনি 30 মিনিট বলুন। আগে জয় গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর
পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বর্দা, পরম পূজ্যবাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী বাবা, পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী প্রভু বাবা দাদা, পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী অভিন বাবা শ্রীচরণ কমলের শতকোটি প্রণাম। অদ্যকার এই অনলাইন সৎসঙ্গে শ্রদ্ধেয় পুরুষোত্তম পূজারী ঋত্বিক দেবতাগণ, পুরুষোত্তম পূজারী শ্রদ্ধেয় গুরু ভাইরা, মায়েরা, আমার শ্রদ্ধেয় সঞ্চালক দাদা, সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রণাম। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, আনন্দে আছেন। এই আনন্দ নিয়ে আমাদের জীবনের যে প্রতিটা মুহূর্ত আমরা তার যে চলি তার পিছনে একটা ক্রিয়া করে, সেটা হচ্ছে আনন্দ, ফ্লো অফ এনার্জি। আমাদের মন সরল মধুর বচন আর বুক ভরা প্রেম, এই প্রেম ভালোবাসার একটা ইন্ধন আমার ভিতরে আছে। এবং এটা আসে কোত্থেকে? এটা আসে আমাদের শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে মণিকাঞ্চন যুগের মধ্যে দিয়ে আমরা যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি, এবং সেই যুগটাকে বৃহতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, জীবকুটি মানুষ হয়ে সেই ঈশ্বরকুটিতে যাওয়ার জন্য তিনি আমাদের এই দীক্ষার ব্যবস্থা করলেন, যার মধ্যে দিয়ে তাকে আমরা বুঝতে পারি, জানতে পারি। সূর্যকে সূর্যের আলোতেই দেখতে হয়, কিন্তু শিশির বিন্দুতেও সূর্যকে দেখা যায়। তাই আমি যে ক্ষুদ্র, আমি যে এই মণিকাঞ্চন যুগ, মানে আমার মা বাবার গভীর মিলন, গভীর ভালোবাসা, গভীর আনন্দ থেকে আসার পরে যে আমি তো কর্মফল নিয়ে আসি, আমি আমার জীবনের বহু জন্মান্তরের কর্মফল 84 লক্ষ জুনি অতিক্রম করে এসেছি, কিন্তু কোনো কালে আমি নিজেকে শুধরানোর সুযোগ পাইনি। এবার ঠাকুর সেই সুযোগ আমাদের দিলেন, মহা সুযোগ দিলেন। ঠাকুর বলছেন, মুনি ঋষি যুগী ধ্যানী, অনন্তকাল কিচ্ছু সাধন করে যে জিনিস পায়নি, তোরা অনায়াসে তা পেয়ে গেলি। এই যুগে আমরা সেটা, আমাদের পরম সৌভাগ্য হয়েছে। আমরা মা বাবার হয়তো কোনো স্বীকৃতি ছিল, পূর্বপুরুষের কোনো স্বীকৃতি ছিল, আর না হলে তার অহেতুকু দয়া, তোরা আমারে বুধ আমাতে লয় হয়ে যাবি। এই যে তিনি আমার আমগুনুকে কুড়িয়ে নিয়ে যেতে এসি, হয়তো তারই একটা ইচ্ছা, নাহলে অনন্ত কোটি জীবনের সৌভাগ্য, কোটি কোটি সৌভাগ্য না থাকলে তাকে পাওয়া যায় না। আমি আমার কর্মফল দিয়ে, আমি আমার সাধনা দিয়ে তাকে পাওয়ার কোনো, ওই যে মুনি ঋষি যুগী ধ্যানী, অনন্তকাল কিচ্ছু সাধন করে যে জিনিস পায়নি, তোরা তা অনায়াসে পেয়ে গেলি। এই যে পাওয়াটা, এই পাওয়াটাকে আমাদের এমন কি করে এটাকে আমরা আমাদের জীবন দিয়ে প্রতি মুহূর্তে সেই আনন্দকে ধরে রেখে পরমানন্দ, এবার ঠাকুর নিয়ে এলেন সচ্চিদানন্দ। এই সচ্চিদানন্দর এই চরম এবং পরম প্রাপ্তি হচ্ছে আমাদের শ্রী শ্রী ঠাকুরের এই যে বিধিবিধানের মধ্যে দিয়ে তাকে জানা বুঝা। এখন দুধের কথা যারা শুনছে তারা অজ্ঞান, দুধ যারা দেখেছে ওরা হচ্ছে জ্ঞানী, দুধ যারা খেয়েছে ওরা হচ্ছে বিজ্ঞানী। এই যে বিশেষভাবে জানার মধ্যে দিয়ে, বিজ্ঞান মানে ইউনিভার্সাল, এই যে তাকে জানার মধ্যে দিয়ে প্রতি মুহূর্তে আমার ভিতরে যে যে ধ্যান ধারণা বৈরাগ্য ভাব, এগুলি আমাদের সাধনার মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হয়। তাই পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর আমাদের যে এই মণিকাঞ্চন যুগের যে মধ্যে দীক্ষা হওয়ার পরে তিনি দয়া করে আমাদের প্রাইমারি একটা যা করণীয়, তিনি তো হরি অনন্ত, হরি কত অনন্ত, তিনি অকুল সমুদ্র রেখে গেছেন। ধাম নিরক্ষত চলে পাওনি জগর বাসা, প্রত্যেকের সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য তিনি সেই ভাব, সেই কর্ম, সেই সাধনা, সেই জ্ঞান বুদ্ধি সব রেখে গেছেন। এখন আমাদের করার পালা। সাধারণ অর্থে তিনি আমাদের যে জিনিসটা আমাদের জানান দিলেন, তিনি শ্রীহস্তে লিখে দিয়েছেন, যাতে আমরা সেই ভাব, সেই কর্মের মধ্যে আমরা থাকি, নিত্য কর্মের মধ্যে থাকি। এটা করলেন যে ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন অমৃত তপা বীর আমার জীবন ছোঁয়ান মহামন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ এবং তাহা যথাবিহিত আচরণ অনুসরণ তোমাকে মাথাপাড়ায় উচ্ছল করিয়া সকল রকমের জয়যুক্ত করিয়া তুলক। এই দীক্ষার নীতি যথাবিহিত যজ্ঞানুব্বাসে স্বীয় জীবন স্বভাবে মূর্ত করিয়া অন্তঃকরণ ও প্রকৃতিকে পরিশুদ্ধ করো। পারিপার্শ্বিকে তদনুপাতিক সেবাপ্রাণ যাজনে ইষ্টানুরক্ত করিয়া প্রত্যেকের উন্নত একতাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণে সুস্থ সঙ্গতির সহিত পূর্ণ পরাক্রমে দীপ্ত হইয়া উঠ। আপ্রাণতায় দৈনন্দিন ইষ্টবৃত্তি আহরণর্গে
তোমার ইষ্ট পরিভূষণা নিজেরই আহার্যের মতন শত সহজ অকাট্য করিয়া প্রাত্যহিক জীবনকে সেবামুখর কর্মজীবন দক্ষতা উজ্জ্বল করত। দীক্ষাকে সর্বাঙ্গ সুন্দরে চেতন রাখিয়া অব্যাহতভাবে চলো। স্মরণ রাখিও ইষ্টভৃতিযুক্ত যজন যাজনে দীক্ষাকে দক্ষতা সফল ও জীবন্ত করিয়া তুলে। আরও যদি পারো স্বস্তিনী ব্রতকে জীবনে ও পরিবারে পরিপালন করিয়া পারিপার্শ্বিক ও সবংশ নিজকে সর্বতভাবে বিপাক ও দারিদ্র্যমুক্ত করিয়া চলিও। আরও যদি পারো স্বস্তিনী ব্রতকে জীবনে ও পরিবারে পরিপালন করিয়া পারিপার্শ্বিক ও সবংশ নিজকে সর্বতভাবে বিপাক ও দারিদ্র্যমুক্ত করিয়া চলিও। সদাচারী অর্জনপটু ও শাস্ত্রীয় সুন্দরিয়া সমষ্টি ব্যক্তিতে শতসিদ্ধি সহিত শক্তি ও শান্তির অধিকারী হও। অমৃত আহরণে নিরন্তরিয়া চলিতে থাকো। আমার প্রিয় পরম যিনি আমার নিতান্তই একান্ত দীক্ষিত যাই কিছু সমস্তই যার অমৃত আশীর্বাদ, সেই তিনি স্বপারিপার্শ্বিক কর্মকুশল ও ক্রমাগতির সহিত ধন্য করিয়া বড় অভয় অমৃত সিক্ত করুন। ইতি তোমার এই একান্ত ক্ষমবৃক্ষ আমি। তিনি কি সহজ ভাবে আমাদের জীবনধারাকে, জীবন গতিকে, সাধন পদ্ধতিকে তিনি হস্তে লিখে দিয়েছেন। এর মধ্যে দিয়ে আমরা প্রকৃত শিষ্য হওয়ার একটা পথে আমরা পা দিলাম, আমাদের জীবনটা শুরু করলাম। এই ছাড়া তিনি দয়া করে তিনি জানান দিলেন, আর তিনি তো পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম আমরা পেয়েছি আবার পুরুষোত্তম। তিনি আবার অবতারী। ঋষিবাদ ভারতবর্ষে, অবতারবাদ ভারতবর্ষ, গুরুবাদ ভারতবর্ষের যে ধারা, সে ধারা তিনি এই রক্ষা করে এবার তিনি নিজে স্বয়ং তিনি এলেন। তিনি ও কুলমালিক, ওম ব্রহ্ম পরব্রহ্ম পর্যন্ত আমরা এতকাল পেয়েছি, কিন্তু ও কুলমালিক গো, ও কুলমালিককে আমরা আর পাইনি। তিনি এবার কুলমালিক এলেন। তাই তার স্বরূপ রূপ তিনি দয়া করে আমরা প্রার্থনা বইয়ে নিত্য পাঠ করি। সেটা পাঠ করলে আমাদের চেতনা, আমাদের বোধের রাজত্বে আমরা একটা ভাবের মধ্যে দিয়ে আমরা চলতে পারি, আমাদের গতি নিয়ে চলতে পারি। যে বন্দে পুরুষোত্তম তং হিষ্টং হৃদয়স্বগং বৈশিষ্ট্য বালকং সমষ্টি সারকং একাচারিণং সৃজনীশ্বম তামি শরণং প্রকট পরায়ণং নিখিল জগৎ জীব জীবন বিশিস্পন্দিতং ব্যক্তা ব্যক্ত স্বরূপকম পরম দৈবতং নরং নারায়ণং মৎস্য কুর্ম কৌল নৃসিংহ বামন শরীরম রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ শিশু মোহাম্মদ রূপায়তম চৈতন্য রাম কৃষ্ণানুকূলম পূর্বতনী পুরণং শাশ্বতং বর্তমানম। ব্যক্তি দম্পতি গৃহ সমাজ রাষ্ট্র উদ্ধারণে যজন যাজনিষ্ঠভীতি স্বস্তিনী প্রবর্তকম প্রাচ্য প্রতীচ্য নিয়ন্ত্রণে বর্ণাশ্রম অনুশাসকম আর্য চিরায়নম আর্য কৃষ্টি তুর্য ধ্বনিত পল্লী নিকেতনম আর্য ভূমি ধূলি পাবন চিতানন্দকম সকল শিল্প বিজ্ঞান যুতম পূর্ণং পুরাণং পরাৎপরকম ধর্ম গ্লানি বৃত্তি ঘূর্ণনে সকল বাদ ব্যবহারণ সধর্ম স্থাপকম আপরিয়ন্ত মিষ্টমেকং যুগাদস্য মনোত্তম প্রেমচ্ছলনর্বুদ্ধুত্তং মন্মথম নবীনাজ্য তীর্থঙ্করং বিচিত্র লীলকং বিশ্বমিলন হবন নবীন বেদরায়নম বিনায়ক ভাস্করম রণ তাণ্ডব ধ্রুব ক্ষুব্ধে ক্লিষ্টে বিস্তিষ্টে লোকে অপূর্তিত স্মৃশাচারাপূরিত দিগণ্ডলে জীবন বৃদ্ধ শিকালোকং মিত্র বল্লভম কল্পিরূপমুদ্গম নমামি বিপ্লবীং প্রিয়ং পরমং কৌপি করলম পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। এই যে তার রূপ স্বরূপ, তার কর্ম পদ্ধতিতে মৎস্য কুর্ম কৌল নৃসিংহ বামন শরীরম রামকৃষ্ণ বুদ্ধ শিশু মোহাম্মদ রূপায়তম চৈতন্য রাম কৃষ্ণানুকূলম পূর্বতনী পুরণম শাশ্বতং বর্তমানম। এই যে আমরা তাকে পেলাম, এই তাকে পাওয়ার পরে এই যে পরম পূজ্যবাদ শ্রী বরদা শ্রী ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পরে তিনি পুরুষোত্তম বন্দনা সংস্কৃতে একটা তিনি লিখেছিলেন। পরে পরম পূজ্যবাদ আচার্যদেব শ্রী বাবা আমাদের জীবক্ষতি মানুষের জন্য সাধারণভাবে বোঝার জন্য একদম সাধারণভাবে এই বাংলা অনুবাদ করে আমাদের সামনে সেটা শতবর্ষে বইয়ে আমরা দেখতে পাই যে তিনি পুরুষোত্তম বন্দনা তিনি আমাদের জানান দেওয়ার জন্য তিনি লিখে দিলেন। আমরা যেন সেই রূপে সেইভাবে তাকে দেখে সেই পদ্ধতি সেই সাধন পদ্ধতিতে আমরা চলি। যে ব্রহ্মজ্ঞানের দীপ্ত নলে মোহরাশি করি নাশ রিপুদল জয়ী পরম পুরুষ উজ্জ্বল অবিনাশ কলিহত জাত বিশ্ব মানবের সুপথ দেবাতরে সৎসঙ্গ স্থাপন করিয়াছ প্রভু এই ভব সংসারে বৈরাগ্য যুগে নিত্য সিদ্ধ আচরণ মুনিমতে বৈরাগ্য যুগে নিত্য সিদ্ধ আচরণ মুনিমতে মুক্তি মন্ত্র দান করিয়াছ রাখিয়াছ ভয় হতে অনুকূল চন্দ্র ইষ্ট দেবতা পুরুষোত্তমে স্মরি
ভক্তি মন্ত্রে চরণ যোগলে নিত্য প্রণাম করি। ব্রহ্মানন্দ সুধার ধারে প্লাবিত তোমার মুখ, প্রণমী চরণে করুণা সিন্ধু চিন্ময় পুরুষ, মায়াগুরু তম বিনাশী ব্রহ্ম বিদ্যা প্রকাশকারী, প্রসন্নাস্য জ্যোতির্ময় দেব পুরুষোত্তম নম করি। জগৎতাপ সংহার লাগে নিয়ত চেষ্টা তার, আপরিয়মান নরনারায়ণ প্রণয় বারংবার। মানব মুক্তির কারণে যজন যাজন ইষ্টপ্রীতি, এই ত্রয়ী রীতির প্রকাশ কর্তা চরণে জানায় নতি। জীব উদ্ধার কর্মের লাগি ধরিলে মানব কায়, বৈশিষ্ট্য বালি পুরুষোত্তম প্রণমী তোমার পায়। বিশ্বের হিতে নিত্য ধর্মপথে শিখাইলে তুমি, অবিদ্যা পাশ নাশি পুরুষোত্তম শ্রীচরণে প্রণমী। সর্বমঙ্গল দাতা হে বিধাতা, আশ্রিতে রাখো তুমি, হে পরম পিতা ভক্তি মন্ত্রে বারবার প্রণমী। প্রতিদিন এই মন্ত্র যেজন জপিবে ভক্তি ভরে, পরম শ্রেয়সে লভিবে জীবনে শ্রী গুরুর কৃপা ভরে। এই যে প্রতিদিন এই মন্ত্র যেজন জপিবে ভক্তি ভরে, পরম শ্রেয়সে লভিবে জীবনে শ্রী গুরুর কৃপা ভরে। আমি বাবার এই কথা না এত বিশ্বাস, এত হৃদয়ে লেগেছে, আমি প্রতিদিন প্রার্থনার পরে আমি এটা পাঠ করি। করতে করতে জীবনের একটা স্বাদ, একটা আনন্দ, একটা পরম তৃপ্তি প্রতিদিন অনুভব করা যায়। যে বাবা বলছেন প্রতিদিন এই মন্ত্র যেজন জপিবে ভক্তি ভরে, পরম শ্রেয়সে লভিবে জীবনে শ্রী গুরুর কৃপা ভরে। এই যে তাকে পেলাম, এই তাকে পাওয়ার পরে আমাদের জীবনের যে যে তার সংকল্পের মধ্যে দিয়ে তাকে আমরা পাই। প্রতিদিন আমাদের সংকল্প করাই হচ্ছে আমাদের জীবনে। এই সংকল্পের মধ্যে দিয়ে আমাদের বোধ সৃষ্টি হয়, আমাদের ভিতরে একটা প্রেরণা, একটা ফ্লো অফ এনার্জি, একটা কর্ম উদ্যম আমরা পাই। এই যে তার কাছে পঞ্চভী এবং সপ্তর্ষি নিত্যদিন ঠাকুর বলছেন পাঠ করতে, এবং আমাদের প্রার্থনার পরে বা আমাদের প্রার্থনার আগেও আমরা এটা করতে পারি। সময় আমাদের তখন আর অসুবিধা হয় না। সময় আমাদের কিছুতেই আমরা হরিকথার বলতে হরি অনন্ত, হরিকথা অনন্ত, কিন্তু আমাদের প্রাইমারি যে জিনিসটা প্রতিদিন আমাদের নিজেকে, নিজের দানা ঠিক রাখা, নিজের বোধ ঠিক করা, নিজের চলন চরিত্রের মধ্যে একটা কনফিডেন্স নিয়ে চলা, যে সপ্তর্ষি এবং পঞ্চভূই যে আমরা বলি যে একমেবা দ্বিতীয়ং শরণং পূর্বেশা মহাপরিয়তা প্রভুদ্ধারিষীয় শরণং তদাত্মানুবর্তিন পিতর শরণম সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রম শরণম পূর্বাপুরুষ বর্তমান ও পুরুষোত্তম শরণম এত দেবার জনম এস এব সধর্ম এত দেব শাশ্বতম শরণ্যম। এইসব বাবা, এই যে কিভাবে তাকে এই স্মরণ করার এক সুযোগ আমাদের, তাকে চিন্তা করার সুযোগ দয়াল করে দিলেন। যেন উপাস্য বর্ণ ব্রহ্মণ ব্রহ্মৈকমিবা দ্বিতীয়ং তথাগতা স্তদাতিকা অবেদা তথাগতা গ্রহী বর্তমান পুরুষোত্তম পূর্বেশা মহাপুরিয়তা বিশিষ্ট বিশেষ বিগ্রহ তদনুকূল শাসনং মনুষ্যত্ব বিনতরত শিষ্টাব্দে বেদ পিতৃপরিলোক দেবা শ্রদ্ধা না পাওয়া সদাচারা জীবন বর্ধনা নিত্যং পালনীয়া বিহিত সবর্ণানুলোমাচারা পরমোৎকর্ষ হেতব স্বভাব পরিদ্যংসী নষ্ট প্রতিলোমাচারা। তারপর তার কাছে আমাদের উৎসর্গ করা, হে পরম কার্ণিক, হে সর্বানুসূত, সর্বস্বর্গ সর্বহৃদয় প্রাণন পরিমল অদ্বিতীয় ঈশ্বর, জীব জগৎরূপে প্রতিভাত রক্ত মাংস সংকুল উদ্ভাসিত, তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান, এই আমিও তোমারই উৎক্ষেপ। এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যা কিছু মলিনতা উৎসারিত, অমৃত আশিসে জরা মরণ দুঃখ দূরের বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তুল। এই আমি আমার ব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। এই নিজের বোধের রাজত্বে নিজেকে সেভাবে ভাবিত করে রাখার এক সুযোগ দয়াল ঠাকুর করে দিলেন। দয়াল ঠাকুরকে তো আমরা দেখিনি। দয়াল ঠাকুর এই তার চিন্তা, তার কর্ম, তার প্রেম প্রীতি সাহিত্য দর্শন সব কিছু আমাদের কাছে জীবন্ত রেখে গেছেন। যে জীবন্ত আমরা প্রতি মুহূর্তে ঠাকুরের এই কথাগুলি আমরা পলকে পলকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমরা অনুভব করি। তিনি আছেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন। তিনি নিজেই বলে গেছেন যে আমি 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 আমার বড় খুকার মধ্যে আমি আছি, তোরা বড় খুকাকে মাথা নিয়ে চলবি, বড় টাকার এপিটার ওপিট। এই যে বড় খুকার সঙ্গ করা মানে আমার সঙ্গ করা। এই যে ঠাকুর সহজভাবে আমাদেরকে ব্যাহত করলেন না, আমাদেরকে অনাথ করে গেলেন না। তিনি স্বয়ং পুরুষোত্তম, তা অবিশ্বাসীর কোনো গার্জিয়ান নাই, ওর কোনো অভিভাবক নাই। আমাদের এমন অভিভাবক পেয়েছে এবার, তিনি গড অফ নেচার, তিনি প্রকৃতির রাজা। তিনি এই প্রকৃতির রাজা বলেই, গড অফ নেচার বলে তার কথাগুলি আমাদের সত্তার মধ্যে লাগে।
এই বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, যাই বলি না কেন, সব বিজ্ঞানটাকে তিনি বিশেষভাবে, আমাদের লটা এসছে নেচার থেকে, এই ল যত আইন এসছে নেচার থেকে এসে, এই নেচারের লটাকে তিনি আবার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি এই তুলে ধরে এই বিজ্ঞানটাকে একমাত্র তিনি চলে যাওয়ার আগে দেহিতে, তিনি যখন তিনি মানব দেহ সম্বরণ করার আগে তিনি আমাদেরকে যেভাবে বোধের রাজত্বে, যেই সাধনার রাজত্বে রেখে গেলেন, যেই গার্জিয়ানের কাছে রেখে গেলেন, পরম পূজ্যপাদ শ্রী বরদা আমাদের কাছে সেই রূপ, সেই ঠাকুর যখন তার মহাপ্রাণের সময় মাত্র 4 লক্ষ আমরা শিষ্য ছিলাম, আর পরম পূজ্যপাদ শ্রী বরদা সেটাকে তিনি কোথায় নিয়ে গেলেন? কুটিতে নিয়ে গেলেন। কুটিতে নিয়ে গিয়ে এবার আমাদের সামনে শ্রী বরদা রেখে গেলেন যে বাবু, শ্রী আচার্যদের শ্রী বাবা সম্বন্ধে তিনি আমাদের কাছে সেই তুলে ধরলেন যে বাবু, জীবনে তৃষা শুধু যাচে আসা আলো, জীবন বৃদ্ধির মহামন্ত্রে সে আলো জালো, অজ্ঞান অশান্তি আর মূলত নাশিয়া, ইষ্টার্থ প্রতিষ্ঠা করা সর্বশক্তি দিয়া, ব্যথা ভরা হৃদয়ে সব দুঃখ সুখ, তোমার পরশে যাক তুমি যে অসুখ। আচার্যদেব বাবা সেটাকে কোথায় নিয়ে গেছেন? সব টপেরই একটি পথ, আচার্যনিষ্ঠ অনুসরণ, তেমনি করে বোধটি গোজায়, ধরে বোধে করে যেমন। এই যে করার, এই ধরে বোধে আমরা করে যদি তাকে বুঝি, বাবা এবার তিনি প্লেনের গতি, সব গতি অতিক্রম করে ঠাকুর যেটা চাইছিলেন যে সাধারণ অর্থে কিছু মানুষকে নিয়ে রক্ষা করা যায়, আমরা ঠাকুরের কথা অনুযায়ী সেটা পারিনি, কিন্তু ঠাকুর কিছু লোক বাঁচাতে চাইছিলেন, সেটা হলো 3.5 কোটি। পরম পূজ্যপাদ বাবা আচার্যদেব বাবা সেই 3.5 কোটির উপরে তিনি প্রায় 4 কোটির মতো তিনি আমাদেরকে সেই কর্ম দ্বারা, তার কর্মপ্লাবনে, তার প্রেম প্রীতি ভালোবাসা, সাহিত্য দর্শন সব কিছু ঠাকুরময় হয়ে, ঠাকুর ভাব নিয়ে 133 বছরের ঠাকুরকে আমরা আচার্যদেব বাবার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, পরম পূজ্যপাদ প্রভু বাবাদের মধ্যে, পরম পূজ্যপাদ শ্রী অভিন বাবার মধ্যে সে লীলা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন যার নামে এত মধু ঝরে, প্রেমে না জানি কি করে, কি আনন্দ পেলে তারে, যার জাগে তার জাগরে, বুঝে প্রাণ বুঝে যার। আমরা এই যে তার সঙ্গে আমরা যদি তাল মিলিয়ে চলি, তার ইচ্ছার সঙ্গে যদি চলি, তাহলে আমরা বুঝতে পারি নিত্য চলে তার লীলা লোকলোকান্তরে, বুঝে সে ভক্তি যার জাগ্রত অন্তরে। তাকে বুঝার একটা সুযোগ আমাদের যদি ঠাকুর দয়া করে দিলেন আচার্যের মধ্যে দিয়ে। পরম পূজ্যপাদ শ্রী বাবা আমাদেরকে এখন তিনি আমাদের সামনে বিরাট আদর্শ এবং বিরাট কর্ম শক্তির এবং কর্ম করে নিজেকে উত্তরণ করার এক সুযোগ করে দিলেন পরম পূজ্যপাদ শ্রী প্রভু বাবা দাদা। তিনি দেখিয়ে দিলেন কিভাবে কর্ম করতে হয়। তিনি আমাদের সামনে ব্রজগুরুদা যখন আসবেন আমাদের এখানে, আমাদের ধর্মসভাতে বক্তব্য রাখার জন্য বাবাকে বলছেন আগে কি বলবো, আমি ওখানে গিয়ে বলবেন ঠাকুরের কথা বলবেন, আর বলবেন আমরা এখন একটা কালচারের মধ্যে দিয়ে চলছি, সেটা হলো বাবাইকে জিজ্ঞেস করে করি। আমিও বাবাইকে জিজ্ঞেস করে কাজ করি, ওরা যেন বাবাইকে জিজ্ঞেস করে কাজ করে। তারপর থেকে আমরা একটা ইটও এইখান থেকে আমরা নেই না, তার কথা মতো আমরা চলি। তিনি যা বলেন, হোয়াট টু সে, হোয়েন টু সে, হাউ টু সে, এই পারফেকশন তিনি যেভাবে বলেন সেভাবে আমরা করি। এই প্যান্ডেমিকের সময় বাবা ঘরে বলছেন আমি যখন অসুস্থ হলাম কেউ আমাকে ভালো করতে পারেনি, বাবাই আমাকে ভালো করেছে। বাবাই আমাকে আগে বাবা ডাকতো, এখন বাবাইকে আমি বাবা ডাকি। বাবা ঈশ্বর, তোরা বড় ভাগ্যবান, তোরা বাবাই সঙ্গ করেছিস। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমাদের পরম পাওনা। আমরা জীবন্তভাবে এবং প্রতি মুহূর্তে আমরা তার নির্দেশ, তার ইচ্ছা, তার সব কিছু বলার মধ্যে আমরা সেই সুযোগ আমরা পাই। এখন পরম পূজ্যপাদ শ্রী প্রভু বাবা দাদা আমার দেখলি তো এখন রকেটের গতি ফেল করে বলেছেন। 100 দিনে তিনি যা করেছেন মহাকালের বুকে কোনো দিন সেটা হয়নি, এবং একদিনের তার কর্ম পদ্ধতি, তার কর্ম এবং তার বলাগুলির উপরে একদিনে এক একজন পিএইচডি করবে, এক একজন সে ঠাকুরের আজ পর্যন্ত 27 জন তো আমাদের ঠাকুরের ভাবধারার উপরে পিএইচডি করেছে, ডক্টর নিয়েছে, কত শত শত লোক তার কর্ম পদ্ধতি নিয়ে এই একদিন আলোড়ন সৃষ্টি হবে, বিপ্লব হবে। শুধু 100 দিনের পরিক্রমা তিনি দেখিয়ে দিলেন কি করে কর্ম করতে হয়। তাই আমরাও সে কর্মের
দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে, তিনি অল ওয়ার্ল্ডের সৎসঙ্গের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তিনি এখন সাংগঠনিকভাবে আধ্যাত্মিকভাবেও তিনি আমাদের প্রাণ পুরুষ পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব বাবা আমাদেরকে ধরিয়ে দিলেন। তাই পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী প্রভু বাবা দাদা আমাদের সেই বাবাও সে এখনোই অভিন বাবাকে দিয়ে যে ভাব, যে কর্ম, যে গতি, আমি অবাক হয়ে যাই যে বাবার সামনে বসে কর্মী সম্মেলনে ঋষিবতত্ত্ব ঋত্বিক দেবতাদের সামনে সারা বিশ্বের যারা ঋত্বিক দেবতাগণ ঋষিবতত্ত্ব মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন, ঈশ্বর বলছেন তিনি, আমি অবনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলছি, আপনারা যদি কোনো সমস্যা পড়েন সোজা যোশীর টিকিট কাটবেন, আমি আপনাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবো, অপেক্ষা করব। কত বড় কনফিডেন্স, কত বড় গার্জিয়ান তিনি পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী অভিন বাবা যে কতভাবে তিনি হয়ে এসছেন। একদিন এক ঋত্বিক দাদা পাঞ্জা হারিয়ে ফেলেছিলেন, হারানোর পরে তো গিয়ে বলছে আগে আমি পাঞ্জা হারিয়ে বলছি আমি কি করব। তখন বাবা কিচ্ছু বলছেন না, অভিন বাবার ছোট্ট একদম হাত ধরে হাঁটছেন বাবার। তখন অভিন বাবা বলছেন পাঞ্জা অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করেন। এই দাদা ঋত্বিক দাদা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, দাঁড়িয়ে আছেন, আমি আচার্যদেবের কাছে নির্দেশের জন্য এসেছি, তিনি আমাকে কি বললেন, আমি কি করব করতে করতে চোখের জল ফেলে আবার বাবার কাছে গিয়ে বলছেন আগে আমি পাঞ্জা হারিয়ে ফেলেছি, আমি কি করব। তখন বাবা আচার্যদেব বাবা বলছেন আমার নাতি কি বলছে শুনেননি, ঋত্বিক দাদা এক দৌড় সুদা, কি গতি, কি তার চিন্তা। পরম পূজ্যবাদ প্রভু বাবা দাদার জন্মদিনের বাবা এই অভিন বাবা যে চিঠি তিনি লিখেছেন নিজে, এই নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে সারা বিশ্বের ভিআইপিকে তিনি নিমন্ত্রণ করে বাবার জন্মদিন পালন করার যেই সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন, সেই কর্ম তিনি দেখিয়ে দিলেন। এক একটা গেট দেখে আমাদের মিনিস্টার এখানে কোনো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি গেছেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি প্রাইম মিনিস্টার বহু অনুষ্ঠানে তিনি গেছেন, দেখেছেন তিনি। কিন্তু এই অনুষ্ঠান দেখে তিনি বলছেন পৃথিবীর এমন জায়গা বাদ নেই এত সুন্দর কত দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু এমন দৃশ্য আমি কোনোদিন দেখিনি। ঠাকুর গো, ও ঠাকুর তুমি আরো বড়, ঠাকুর আরো বড়, চোখের জল ফেলে দিয়েছেন তিনি। কোনোদিন দেখা করে যাননি, আমি কেন দেখা করে আসিনি এতদিন। এই যে পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী প্রভু অভিন বাবার এই কাজ যখন করছেন, অনেকে দ্বিধা দ্বন্দ্ব শঙ্কার মধ্যে, এত বিশাল কর্মযোগ্য কি করে করবে, সব ছাপিয়ে যাবে, এত পরিকল্পনা, ইনি কি করে পারবেন কি উনি, অনেকে চিন্তা, বয়স্করা ভাবছেন। প্রভু বাবা দাদা ওনার সঙ্গে যারা কাজ করেন সবাইকে ডাকলেন, শোন তোদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তোরা সব দায়িত্ব পালন করবি, বুঝলি, সব দায়িত্ব পালন করবি। আর শোন যারা অভিনকে ছোট ভাবে ওদের থেকে ছোট আর কেউ নেই, বুঝলি। ও বাবা জানান দিলেন অভিন বাবা যে তিনি কি। তাই অভিন বাবা আমাদের কর্ম পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি বলছেন আমাদের মনটা হচ্ছে ডাস্টবিন, প্রতিদিন আমরা পরিষ্কার রাখতে হবে। এটা মন সরল মধুর বচন আর বুক ভরা প্রেম ছাড়া তার কাছে যাওয়া যাবে না, তার কর্ম নিয়ে আমরা কিছু করতে পারবো না। শুধু এটাই চাই, তিনি বলছেন আমাদের মনটা ডাস্টবিন, তার গতির সঙ্গে মিলতে গেলে তিনি আলোর গতি ক্রস করবেন অভিন বাবা। সেই গতি আমরা সবাই পারবো যদি আমরা মন সরল মধুর বচন আর বুক ভরা প্রেম নিয়ে তার সঙ্গে তাল মিলে, নাহলে এন্ট্রি পাবো না আমরা। তাই আসুন সেই আরোতরভাবে বাবা ইচ্ছা যে তিনি দেখে যাবেন 3.5 কোটি দীক্ষা আরও আমরা যেন করে যেতে পারি, বাবার ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারি, সেই ইচ্ছা আমরা করব। আমাদের শুধু দায়বদ্ধতা আছে একটা, যে আচার্যদেব বাবাও বলছেন, প্রভু বাবাও বলছেন, যাতে আমরা সবাই প্রত্যেকের দায়বদ্ধতা একটা, আমরা একটা দীক্ষা, শুধু একটা দীক্ষা যেন আমরা দিই। এই একটা আমরা শুধু আমাদের কাজ হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু একটা দীক্ষা দেওয়া, বছরে একটা দীক্ষা। বাবা বলছেন, আচার্যদেব বাবা, প্রভু বাবা যা অভিনব বলছেন, একটা দীক্ষা বছরে। আমরা প্রত্যেকে আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মটা আমরা করি। আমরা কন্যা দান করি, ভূমি দান করি, অর্থ দান করি, বস্ত্র দান করি, কত কি দান করি, কিন্তু শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে ধর্মদান।
এই ধর্মদানের মধ্যে দিয়ে আমরা যেন আমাদের এই শ্রেষ্ঠ কর্মটা আমরা করি। যে দেবে দেবে বেশি, কিন্তু আমার দায়বদ্ধতা হচ্ছে আমার একটা দীক্ষা যদি করি, আমরা এই বছরে একটা দীক্ষা, এই দীক্ষা যদি আমরা করি তাহলে বাবা আমি উপদেশ না উদাহরণ, ঘোষণা না কাজ। আমাদের দশা হবে সে ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে। তাই বিম্যান মেকিং ম্যান, যার যার বাড়ির সামনাটা পরিষ্কার করো। মানে আমার সাধনার জগতে, আমার কর্মজগতে, আমার এই যে গুরু নির্দেশের যে একমাত্র পথ, একমাত্র ইচ্ছা, প্রশ্নশূন্য দ্বিধাহীন আর বলিষ্ঠ চরিত্র, ঈশ্বর বিশ্বাসী প্রকৃত লক্ষণ। কি লক্ষণ? আমার লক্ষণ কি? যে প্রশ্নশূন্য দ্বিধাহীন আর বলিষ্ঠ চরিত্র, ঈশ্বর বিশ্বাসী প্রকৃত লক্ষণ। এই লক্ষণটা আমার ভিতরে প্রকাশ পাক, প্রশ্নশূন্য দ্বিধাহীন। প্রশ্ন তো বস্ত্র যা গ্রহক চুক্তিস্বরে, তোমার ইচ্ছা করব পালন মরণ স্তব্ধ করে, মন্ত্রের সাধন না শরীর পতন, ই আসনে দেহ মন যাক শুকাইয়া চর্ম অস্থি কর্মদাগ প্রলয় ডুবিয়া নালুবিয়া প্রতিজ্ঞান দুর্লভ জগতে টলিবে না দেহ মর এই আসনে হতে, মন্ত্রের সাধন না শরীর পতন। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, জনমে জনমে দাস তব তব গতি নাহি জানি, মম গতি তাহাও নাই জানি, কে বাঁচায় জানিবারে দাস তব তো সতত প্রস্তুত সাধিতে তোমার কাজ। তিনি শেষে নিজেকে একদম উৎসর্গ করে দিয়েছেন। দেখলেন যে আর কোনো জ্ঞান বিজ্ঞান কোনো কিছু নিয়ে আমি মাথায় থকল না, এখানেই চলে। তাই তিনি যা বলেন সেটাই করতে হবে। হৃদয় কে ডাকছেন, এই কি করিস? বলে তিনি ধ্যান করছেন। আরে যার ধ্যান করছে তার হাগা পাইছে। পাঁজিতে লেখা আছে বিষড়া জল হবে, কিন্তু পাঁজে টিপ দিলে এক ফোঁটা জল পড়ে না। ঠিক তিনি যা চাইছেন তা যদি না করি, তাহলে আমি শিষ্যত্ব নিয়ে আমি কি করব? আমার জীবনের সার্থকতা কোথায়? তাই সবাই আসুন, যে কাজটা করলে আমরা সবাই এই তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে হয়। এই শরীরটাকে ব্রহ্মতনু বানাতে হয়, এই জীবনের একটা গতি ধরে রাখতে হয়। আমি আমার বিশাল জীবনের এক চরম অবস্থায় খাদে পড়ে গেছিলাম। আমি ভারতের দীর্ঘতম সাইকেল রেস 500 কিলোমিটার, আমি 4 বার ফার্স্ট হয়েছিলাম এবং রানে ফার্স্ট হতাম, সুইংয়ে ফার্স্ট হতাম। একবার 70 মিটার নিচে আমি পড়ে গেছিলাম। স্পাইনাল কার্ড আমি বুঝতেই পারিনি, স্পাইনাল কার্ডটা ব্যথা হয়ে গেছে, একটা ড্যামারেজ হয়ে গেছিলো। পরে চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছিলাম। প্রভু বাবা দাদা আমাকে বাঁচিয়ে এনেছেন। আমি এখন আগে যা এনার্জি থাকতো সে এনার্জির মধ্যে তিনি একমাত্র তিনি পারেন। তিনি বলেন হাতে কলম দিলে এই করলে কি হয়, আইনস্টাইনে কে দিয়েছিল, আমি ছেলেরে ওষুধ না খাইলে ওষুধ ভালো হইব না, কত কিছু তিনি বলে দেন। তিনি ধরা দিতে চান না। তিনি বললে সব হয়, তার ইচ্ছা সব হয়, সব হয়, সব হয়, সব হয়, শুধু বিশ্বাস করা। তিনি যা বলুন বাকসিদ্ধ, বাবাই বাকসিদ্ধ। তাই এমন একজন গার্জিয়ান পেয়েছি আমাদের। এই গার্জিয়ানের আমরা যদি চিন্তা করি আমরা করতে পারবো। ইচ্ছাটা একটা সাধনা, আমার ইচ্ছাটা একটা সাধনা। আমরা ইচ্ছা করি যে আমরা এটা করব। এই যে প্রভু বাবা দেয়া বলছেন সবখানে সব কিছু, রামকৃষ্ণ মিশন বিভিন্ন জায়গাতে সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু এখানে যে আবেগ আছে এই আবেগ কোথাও নেই। এই আবেগটাকে আমাদের যোগাবেগ, এই আবেগ আমাদের সবাই চায়। আর শরীরটাকে ব্রহ্মতনু বানাতে হয়, না হলে কিন্তু কিচ্ছু হবে না। এই ব্রহ্মতনু বানাতে গেলে এই শরীরটাকে চাই এই যা যা করণীয় সময় মতো, সময় যায় কম লোকে তাহার সদ্ব্যবহার করে, তাই অসময়ে তাহাদের অমূল্য জিনিস হারা। সময়ের সদ্ব্যবহার করিও, ঈশ্বরকে ডাকিও, তোমার জিনিস হারাইবে না। তাই সময়ের মধ্যে আমরা করতে হবে, যখন বুঝবি তখন কিচ্ছু করার থাকবে না। এই সময়ের মধ্যে আমরা করব, আমাদের এই কোর্স কমপ্লিট করব। প্রভু বাবা দেয়া বলছেন আমাদের বয়স যদি 80 বছর হয়, 30,000 দিন, প্রতিদিন যদি আমরা ইষ্ট কাজ না করি, জীবনের শেষে হতাশা ব্যর্থতা এসে আমাদের ধরে। তাই হতাশা ব্যর্থতা যাতে না আসে, তাই গুরু মহাপ্রভু এই যে আপনার নবদ্বীপ বিপ্লবী অবতার ছিলেন, তিনি বিপ্লবী অবতার ছিলেন। তার কর্ম পদ্ধতি, তার গতি, তার যে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা, কোথায় তিনি যা চাইছিলেন সেটাকে আবার ঠাকুর সেই রূপ, সেই শক্তির অধিকারী, সেই সাংগঠনিক শক্তি সব কিছু তিনি জুড়ে আমাদেরকে একটা মরকসে ফেলে দিলেন। তাই তিনি বলছেন ওই গ্রহণপুরে একটা ভাব, একটা কথা, যে অল্প বয়সে ভজে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বাবার আসে, মধ্য বয়সে ভজে কৃষ্ণ আসে কি না আসে, শেষ বয়সে ভজে কৃষ্ণ যমতারণা ত্রাসে। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, স্বামীজি ব্রহ্মজ্ঞান কি জিনিস একটু বলে। স্বামীজি বলছে ওই যে বটগাছটা আছে, যাও ছুঁয়ে আসো। যেতে চাইছে, দাঁড়াও এই টাইমের মধ্যে ছুঁয়ে আসবে। তখন বলছে আগে স্বামীজি আমি তো যাওয়া থাক দূরের কথা, আমি অর্ধেকের রাস্তায় যেতে পারবো না। স্বামীজি আপাতমস্তক দেখে বললেন যাও ফিরে যাও, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান জানা হবে না। মানে দেখলেন যে জড়ত যুবুথব
চলতে পারছে না, হাঁটতে পারছে না, তো ব্রহ্মজ্ঞান চাইছেন। ব্রহ্মজ্ঞান, তাই 7ই নক্ষত্রের জল পাত্র বিশেষে ফল। তাই ওই যে বলছেন অল্প বয়সে ভজে কৃষ্ণ, কৃষ্ণবাবের আসে, মধ্য বয়সে ভজে কৃষ্ণ, আসে কি না আসে, শেষ বয়সে ভজে কৃষ্ণ, জম তাড়না ত্রাসে। হ্যাঁ, চোখের মতো যা যা দাঁত দেখা দেখছি, চোখ দিয়া যা যা খাওয়া জিব্বা দিয়া খাইছি, এখন লিভারের শক্তি নাই, হাত যেমনি ইচ্ছে এমনি হাঁটছি, যেমনি ইচ্ছে হাত দিয়ে এমনি কর্ম করছি, সেই কর্মর কথা ভুলে গেছিলাম। ঈশ্বরের প্রীতি আরাধনা করে যে সকল কর্মণের অনুষ্ঠান করে, তাহা ভিন্ন অন্য কর্মে বন্ধন নিশ্চয়, ঈশ্বরের তর কর্ম কর ধনঞ্জয়। ঈশ্বর জাগেন মনে যেই কর্মেই কবল, সেই কর্মেই কর্ম আর কুকর্ম সফল। তা আমরা কর্মর মধ্যে দিয়ে আমরা কর্ম প্লাবনে তার ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত থেকে তার শ্রীমুখে আমি হাসি ফুটাবো। তাই মানুষ ধরার, লোক ধরার প্রতি মুহূর্তে যেন আমাদের চেতনটা হেডকোয়ার্টার কয়েলটা যেন সবসময় এটাই থাকে। কয়েলের মধ্যে একটাই হেডকোয়ার্টার, এই কয়েলের মধ্যে একটাই যে কীভাবে লোকগুণীকে আমরা ধরবো। সব সময় বলছে রিস্কাওয়ালার সঙ্গে মুদি দোকানে গিয়ে যেখানে ইচ্ছা নোকের আগের থেকে চুলের আগা পর্যন্ত, কিশোরীদা বলছে মানুষের ভূতে পায়, আমার ঠাকুর পাইছে। ওই পাগল, পাগল তো সবে পরমংশদেব সবাই পাগল। পাগল কে না? বউয়ের পাগল, টাকার পাগল, মন্ত্রী মিনিস্টারের পাগল, আরে ঠাকুরের পাগল হয়। তাই পাগল করে দে, ডুব দে মন খালি বলে, তাই পাগল হওয়া যায়। সবাই আসুন, যে জিনিসটা চাইছেন লোক ধরার ক্ষেত্রে, দেখে দেখে আত্মীয় সন্তান সুহৃদয় বন্ধুজন সযতনে কাছে ডেকে নে তু শিবে মিশতে বাসে, তার সংসার সমাচার সুদাইবে সবিস্তার, মনোযোগ করে আদরে যতনে উত্তর শুনিবে তার, দুঃখের কথা অপরে বলিলে লোক দুঃখবার, দরদির সাথে মৈত্রী ঘটিতে বিলম্ব হয় না আর, মৈত্রী যখনই জমিয়ে উঠিবে তখনই বলিবে তারে ও ভাই, ও ভাই, দেবতা ভুলিলে ধর্ম ভুলিলে দুঃখ আসিয়া ধরে, সময় বুঝিয়া সাধনার পথ ধরাইয়া তারে দিবে, বাকি যাহা কাজ আমি করিব মোর কাছে পাঠাইবে। ভাই আসুন, যে ঠাকুর বলছেন ছলে বলে কলে কৌশলে আমার কাছে নিয়ে আয়, আর ব্রহ্মসাগরে ফেলে দিন, আর পরেরটা আমার, যা বারে বারে দিবি হানা, দুয়ার কিন্তু খুলবে না, হানা কিন্তু ছাড়বি না। প্রত্যেকের দুয়ার আছে এইখানে, এই দুয়ার খুলবে না, কিন্তু দুয়ার কিন্তু ভাঙবো না, হানা কিন্তু ছাড়বো না, দুয়ার আপনি খুলে যাবে। ঠাকুর একজন, এই যে হরে নামে একজন মনীষী বলছেন, এভরি লাইফ হ্যাজ ইটস অ্যাকচুয়াল ব্ল্যাঙ্কস, হুইচ দ্য আইডিয়াল মাস্ট ফিল আপ অর হুইচলেস রিমেন বেয়ার অ্যান্ড প্রফিটলেস ফর এভার। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা শূন্যস্থান আছে, যা গুরুই পূরণ করতে পারেন, নচেত তা চিরদিন শূন্যই থেকে যায়। সাধারণত মানুষ তার নিজের জীবনে অজ্ঞতা কোথায় ধরতে পারে না, একমাত্র 10টা পুরুষে ধরতে পারেন, তাই তার উপর নির্ভর করলে তিনি সেই স্থান পূরণ করেন। তাই প্রত্যেকের হৃদয়ে আমরা হানা দেবো, বারে বারে দিবি হানা, দুয়ার কিন্তু খুলবে না, হানা কিন্তু ছাড়বে না। সবাই আসুন, তার ইচ্ছার মধ্যে থেকে আমরা তার মুখে হাসি ফুটাবো। সবাই ভালো থাকবেন। এই যে আপনারা, এই যে বিপ্লবী অবতার মহাপ্রভুর যে স্থানে, আমি মনোবদ্বীপ মন্দিরে গেছি, ওখানে গেলেই শরীরটা শীতল হয়ে যায়। আমাদের দায়িত্ব যে যে দেখতে পাচ্ছি ওখানে যে কতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, এখানে সেখানে কতভাবে আছে। তাই ঠাকুর এবার মিলনের বার্তা নিয়ে এলেন, মিলন করা যতই কায়দা, যারই বুদ্ধিমান একাদেশে নিয়ন্ত্রণে মিলন সংস্থান, এছাড়া তোর বুদ্ধিমত্তা যতই বাড়বি জাল, সবে কিন্তু হবে ব্যর্থ, বাড়বে রে জঞ্জাল। সবাই আসুন, আমরা তার মিলন থাকি, আমাদের গুরু ভাই সবাই এক গাঁট হয়ে তার ইচ্ছা পূর্ণ করে তার শ্রীমুখে আমরা হাসি ফোটাবো। আপনারা ভালো থাকবেন। নবদ্বীপবাসী সবাইকে আমার প্রণাম। আপনারা জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্য, এই তীর্থবাসী আপনারা আবারও প্রণাম জানাই। ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, আর প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ করবো আমরা, এই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। খুব সুন্দরভাবে বললেন, সুন্দরভাবে বললেন, সকলেরই প্রেরণা আবার উজ্জীবিত হলো। আপনার এই ইষ্ট প্রসঙ্গেতে তার ইচ্ছা, তার আশীর্বাদ পরিপূরণের যে আকুতি আবারও জেগে উঠলো। আমরা সত্যি শিথিল হয়ে পড়েছিলাম। আপনার এই ইষ্ট প্রসঙ্গেতে আমরা সকলে উজ্জীবিত হলাম। আমি পরমপিতার আকুল আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। আপনারা ভালো থাকবেন। জয় গুরু। এখন আমরা একটি জয় গুরু, আমরা একটি কীর্তন শুনবো। কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রী উত্তম রায়দা, শিলচর, আসাম থেকে। তাকে অনুরোধ করছি কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু, জয় গুরু।
আমি পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের কাছে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী বরদার শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। আচার্যদেব দাদার শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পূজনীয় বাবাই দাদার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পূজনীয় বাবাই দাদার শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। আমি আচার্যদেব শ্রী দাদার একখানা কীর্তন পরিবেশন করছি। জয় গুরু। জীবন তুই আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে, জীবন না তুই আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে, জীবন না তুই আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে। তোরা আর কত কাল কাটিয়ে দিবি, আর কত কাল কাটিয়ে দিবি এমন ঘুম ঘুরে। তোরা আর কত কাল কাটিয়ে দিবি এমন ঘুম ঘুরে। জীবন না তুই আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে, জীবন না তুই আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে। আগর টুটি দর দয়ালের চরণ দুটি, আগর টুটি দর দয়ালের চরণ দুটি। ও প্রীতির আগর টুটি দর দয়ালের চরণ দুটি। তোরা তারি সেবায় ফুট না ফুটি সার্থক কোথায় রে। তোরা তারি সেবায় ফুট না ফুটি সার্থক কোথায় রে। দেখই জীবন নাথ আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে, দেখই জীবন নাথ আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে। তোরা তারি সেবায় উঠ না ফুটি সার্থকতায় রে। তোরা তারি সেবায় উঠ না ফুটি সার্থকতায় রে। ও তোরা তারি সেবায় উঠ না ফুটি সার্থকতায় রে। 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 জীবন না তো আজ এসেছে তোদের দুয়ারে, জীবন না তো আজ এসেছে তোদের দুয়ারে। বিনা জোর জাগোগে তুফান জল ছুটে বিনা জোর জাগোগে তুফান জল ছুটে
ওরে বৃত্তি বেদি সেবা সাধন মুক্তি দেবে ওরে। ওরে বৃত্তি বেদি সেবা সাধন মুক্তি দেবে ওরে। একই জীবন নাথ আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে। একই জীবন নাথ আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে। ওরে তাঁতি সেবা সাধন মুক্তি দেবে ওরে। ওরে বৃত্তি বেদি 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 সেবা সাধন মুক্তি দেবে ওরে। জীবন নাথ আজ এসেছে তোদের দুয়ারে। জীবন নাথ আজ এসেছে তোদের দুয়ারে। লাগরে লাগ না তোরা সকল বাধার বাঁধন। লাগরে লাগ না তোরা সকল বাধার বাঁধন। লাগরে লাগ না তোরা সকল বাধার বাঁধন। ওরে তারে পাওয়ার মন্ত্রে তোরা ও গতিশীল রে। 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 জীবন নাথ আজ এসেছে তোদের দুয়ারে। জীবন নাথ আজ এসেছে তোদের দুয়ারে। তোরা আর কত কাল কাটিয়ে দিবি, আর কত কাল কাটিয়ে দিবি এমন ঘুম ঘুরে। জীবন নাথ আজ এসেছে তোদের দুয়ারে। জীবন নাথ আজ এসেছে তোদের দুয়ারে। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। খুব সুন্দর কীর্তন পরিবেশন করলেন আমাদের দাদা। পরমপিতা রাতুল চরণে আমি তার এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। খুবই সুন্দর কীর্তন, যা প্রত্যেকের মনকে
মুগ্ধ করলো। ভালো থাকবেন জয় স্যার। জয় গুরু। জয়। এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি মহেন্দ্রচন্দ্র বর্মনদা এবং তার পরিবার প্রত্যেককে। জয় গুরু। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परमाद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की জয় परमाद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की জয় परमाद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की জয় परम पूज्य पादो श्री श्री वरदा की জয় परम पूज्य पादो श्री श्री वरदा की জয় परम पूज्य पादो श्री श्री वरदा की জয় परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की জয় परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की জয় परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की জয় सत्संगों की জয় सत्संगों की জয় सत्संगों की জয় वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे आर्य पितृम বন্দে আর্য পিতৃম वंदे मातृवर्गन বন্দে মাতৃবর্গন वंदे अहं कृष्टि दैवतम বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় जय। জয় গুরু সকলকে। আগামীকালও আমাদের সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল যিনি সৎসঙ্গ করবেন তিনি কানাডা থেকে বলবেন শ্রদ্ধেয় বিজন দেব রায়দা। আমরা সকলে তাকে চিনি, খুব সুপরিচিত মানুষ।